સ્ટોક કે આપણે નો સ્ટોક એન્ડ એના બેના chemosynthetic bacteria. Okay, fine. And use the released energy for that ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Have you ever heard sedimentary cycle? Phosphorus cycle, sulfur cycle? No? The nitrogen cycle તો આપણે આવશે, કાર્બન સાયકલ એ હશે, વોટર સાયકલ એ હશે. એ બધું આવતું પડે. ફોસ્ફરસ સલ્ફર નથી ને? કઈ વાંધો નહીં. તો dead and decaying matter of plants and other animals are degraded and the complex molecules are converted into simplest form by decomposers. So this is about the decomposers bacteria. Decomposers or transformers are also known as scavengers of earth. Decomposers or transformers also known as scavengers of earth. And you know that bacteria, fungi and the best example earthworm, bacteria, fungi, these all are decomposers or transformers. Now, heterotrophic bacteria, you know that heterotrophic means depends on other, are the most abundant in nature. So few are autotrophic, but majority of them are heterotrophic. Majority are important decomposers. Many of them have significant impact in human affairs. Some bacteria are very, very essential for human being also. Can you give me that idea? Some bacteria are living inside our body for health. Health. This is my name. क्या कहते हो? बैक्टीरिया को करत्या नहीं, वो ये worms. Some bacteria are very beneficial for our body. Yeast is fungi. Yeast आपका बॉडी में क्या? E. coli bacteria. Have you heard this? E. coli bacteria are located in our intestine. They are very, very helpful for us. It improves the vitamin B12 efficiency. They are present in our large intestine. Can you know that cecum? Can you know cecum? Cecum just left right to it. Appendix is originated. Cecum is the bag-like structure, initiated bag-like structure of the large intestine. And from that, the base of the cecum, the finger-like structure is originated, known as appendix. In cecum, this E. coli bacteria are located.
Cecum is the vestigial. Vestigial means there is no any function of cecum in our body. તમને એમ થાય તો ફંક્શન નથી શું કામ છે પછી વેસ્ટિજિયલ ઓર્ગન્સ નું તમને કહીશ. The vestigial organs are the organs which are non-functional in human being but are functional in their ancestors or in other organisms. આપણા બોડીમાં appendix નું કોઈ ફંક્શન નથી. There is no any function of appendix. Now question arises in your mind. પૂછો. તો એપેન્ડિક્સ કઢાવવું પડે ને, પેલો એપેન્ડિક્સ નો દુખાવો થાય, ઓપરેશન કરી કઢાવવું પડે, એમાં શું થાય? It is known as appendicitis. Infection to the appendix cause elongation of appendix, and when the appendix is elongated, at that time it push the other tissues and cause the pain. That's why surgical removal of the appendix is essential. Appendix માં pain right abdominal lower side અહીંયા થાય, because appendix is located there. ચલો ફાઇન, એ બધું બી digestive system માં લેશું because they are helpful to making the curd from milk. क्यों? હવે આમાં કયા બેક્ટેરિયા આવશે? બેક્ટેરિયા કયા? Lactobacillus. Curd from milk. For formation of curd from milk, lactobacillus, lab bacteria. We say that lactic acid bacteria. લેબની તમને થોડી વાત કરું. આ નહીં હો, this is laboratory. લોકો ત્યાં ધ્યાન રાખજો. લેબ, all the letters are capital. lactic acid bacteria. અચ્છા, મિલ્ક માંથી કર્ડ કઈ રીતે બનાવે? મિલ્ક માં કર્ડ નાખવાનું? બટર મિલ્ક સર બે ચાલે. શું વાત છે? કન્ફ્યુઝ. બે ચાલે. મિલ્ક માં કર્ડ નાખવાનું, કર્ડ માં મિલ્ક નાખવાનું. કેવું નક્કી કરો. એટલે બટર મિલ્ક કે કર્ડ ગમે તે નાખો. બટર મિલ્ક તો સાંભળેલું છે, મિલ્ક માં બટર મિલ્ક નાખે. સર બે આવે. Inadequate amount of milk, add the little bit portion of the buttermilk or curd. Be aware. Cover it properly and kept it at a room temperature. It is anaerobically respired. આથો આવે એમ કહેવાય. આથો આવે ને એનો મતલબ એનારોબિક રેસ્પિરેશન છે. આ નક્કી જો, એટલે અમુક બધું ક્લિયર કરજો કન્સેપ્ટ જો. ન ખબર પડે પૂછજો તો ખ્યાલ આવે. Kept it at a room temperature for a particular period of time. અચ્છા, તો હવે આપણે એ સમજવાનું છે કે મિલ્ક માંથી કર્ડ બનાવવા માટે આપણે મિલ્કમાં લિટલ બીટ પોર્શન ઓફ બટર મિલ્ક કે કર્ડ એડ કર્યું અને કર્ડ બની ગયું, પણ ઇન બિટવીન ધેટ વિચ પ્રોસિજર ઓકર્સ ધેટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. Anyone can explain? Anyone can try to explain?
When you add the little bit amount of buttermilk or curd in milk, milk is sweet in taste. પૂછતો નથી, કહું છું. એટલું બધું સ્વીટ સુગર નહીં નાખવાનું. નેચરલી મિલ્ક ઇઝ સ્વીટ ઇન ટેસ્ટ. ચાખી લો ક્યારે, but it is little bit sweet in taste. એટલું બધું સ્વીટ ન લાગે. It is sweet in taste due to lactose sugar. Now listen carefully and understand it properly. Milk is sweet in taste, and when you add the buttermilk or curd in the proper amount of milk, then in buttermilk or the curd, lab are there. Lactic acid bacteria are there, and that's why buttermilk or curd, it is sour in taste due to acid present inside it. આપણને એક રોંગ મિથ છે, ખોટી માન્યતા, બધું ખાટું વિટામિન સી છે. નહીં, એબ્સોલ્યુટલી રોંગ. વિનેગર ખાટું છે, એસિડિક એસિડ છે. કર્ડ, બટરમિલ્ક ખાટું છે, lactic acid. But yes, all the acids are sour in taste, but all the sour substance cannot consist vitamin C. Vitamin C is richest in citrus fruits only. અને best lemon માં vitamin C, abundant amount. Vitamin A આમળામાં આમળા. તમારી આઈસ બહુ વીક હોય ને, આમળા ખાવાના. વિટામિન એ રિચ અમાઉન્ટમાં મતલબ નહીં. Vitamin E is also obtained from the carrot. So fine. So lactic acid bacteria digest the milk protein and coagulate the milk. दूधને જમાવે. The milk is liquid in nature and curd is semi-solid in nature, just like jelly form. So milk protein is digested by the lactic acid bacteria, and the lactose sugar is converted into lactic acid. And when you take the buttermilk, so that buttermilk improve the vitamin B12 absorption in our stomach. એટલે તમે કોઈ બી ફૂડ લો, કોઈ બી ટાઈપનું ફૂડ તમે લો, after you take the buttermilk, it is the best food for us to digest the food properly and improve the vitamin B12 absorption capacity of our stomach also. Right? So for that curd from milk production, we use the lab. Production of the antibiotic. ઘણી બધી એન્ટીબાયોટિક. કઈ ખબર છે એન્ટીબાયોટિક? એક્ઝામ્પલ એઝિથ્રોમાઇસિન. હમણાં કોરોનામાં બહુ કોમન છે. ડોલો 650 એઝિથ્રોમાઇસિન. આ બે છે, તાવ આવે, આઇસોલેટ થઈ જાય. એઝિથ્રોમાઇસિન, રોક્ઝિથ્રોમાઇસિન, એમોક્સિસિલિન. સાંભળો, યાદ રહે એટલા યાદ રાખજો, બાકી વાંધો નહીં. એન્ટીબાયોટિક ટોપિક આપણે આવશે ત્યારે ડિટેલમાં કહીશ. સિપ્રોફ્લોક્સાસિન, સિફિક્ઝાઇન, એઝિથ્રોમાઇસિન એના કરતા સિફિક્ઝાઇન ધી બેસ્ટ એન્ટીબાયોટિક nowadays. So for production of the antibiotic in the industrial scale, we use the bacteria. Fixing the nitrogen in the legume plants. For example, you write that rhizobia. If it is there, then underline it. It is not given. Fixing nitrogen in legume plants or legume roots. Example, rhizobium.
સો મેં કાલે તમને વાત કરી હતી ને સિમ્બાયોટિક નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ બેક્ટેરિયા લેગ્યુમિનસ પ્લાન્ટ આપણે કાલે વાત કરી હતી. સો ઇન leguminous plants, in that root nodules are there. Symbiotic and two fixing bacteria known as rhizobium. Some are pathogens. Pathogens means disease-causing agents. Pathogens means foreign particles which cause disease, causing damage to human beings. कोई भी disease में तो अपन ने profit तो थशे ज नहीं. That you know it very well. And each and every pathogen, I mean to say disease causing agent, has specific targeted organ. તમે કોઈ બી ડિસીઝ નું નામ વિચારી લો, એનો કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાર્ગેટ ઓર્ગન છે, એને જ અફેક્ટ કરશે. But in our body, all the organs are in synchronizing manner. Means all the metabolical activities occur inside our body. It is there in the synchronizing manner, connected together. For example, આપણને indigestion હોય, અપચો હોય, આપણને કોઈ food intake કરીએ and the food is not digested at all. A little bit amount of the digestion occurs. So problem is there related to digestive system, but we feel weakness, tiredness, constipation, fine, muscle pain, joint pain, fever. So these all other symptoms are of the other systems. Fine. Corona. Targeted organ is lungs. Targeted organ is lungs. But when the lungs are affected, then other organs are also affected. Corona માં death નું reason ખબર તમને? કોરોના માં ડેથ નું રીઝન ખબર? લંગ્સ ડેમેજ થઈ જાય, પણ પહેલા લંગ્સ ડેડ થાય, પછી હાર્ટ ને ડેડ કરે. સ્લો ડેથ. ડેથ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ઇનિશિયલ. ડેથ ઇઝ નોટ ઇનિશિયલ એટ ઓલ. ડેથ ક્યારે તાત્કાલિક નથી થતું, સ્લો થાય છે. તો વિચાર, એક્સિડેન્ટલ ડેથ થઈ છે, એમાં જે ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી ડેમેજ ઓન ધ બોડી. તમને એમ થાય કે એક્સિડન્ટમાં ભટકાણા, કપાઈ ગયા, મરી ગયા. એક્ઝામ્પલ વિચારવાનું શું, ગભરાવા જ નહીં. એક્સિડન્ટ થયો, હાર્ટ એટેક આવ્યો, તો હાર્ટ એટેકમાં જે ઘણા બધા ટાઈમથી હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ તો હાર્ટ એટેક આવે. એવું નથી હાર્ટ એટેક આવી ગયો મરી ગયા, ઘણા ટાઈમથી સર્ક્યુલેટરી પ્રોબ્લેમ આવે. મેજોરિટી અત્યારે તો એ ઓબ્ઝર્વ કરેલું છે કે death occurs in the corona due to mental disorders, stress, economical status, lifestyle, બધું ચેન્જ. મેજોરિટી આપણે હાર્ટ એટેક આવવાનું રીઝન જ આ છે.
સ્કૂલમાં કે બીજે બધે ઘણા જ હોય. તમારી એજના જ બધા બોયઝ ગર્લ્સ, હું તો બધા સ્ટુડન્ટ્સને મારા ચાઇલ્ડ નાના બ્રધર સિસ્ટર માનું છું. એક સ્ટુડન્ટ 3 દિવસ રજા ઉપર ગયો, બીજા દિવસે મેં પૂછ્યું ક્યાં તો 3 દિવસ? સર પપ્પા ગુજરી ગયા. કેમ કરતા? તો કે હાર્ટ એટેક. પછી કે પૂછાય થોડા દિવસ રહીને પૂછ્યું તો કે સર ઇકોનોમિકલી બહુ જ પ્રોબ્લેમ હતો, નામ એમ. સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. અત્યારે એવું નથી સ્ટ્રેસફુલ લાઈફમાં ઓવર સ્ટ્રેસ થઈ ગયો છે. સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ તો નોર્મલી હોય જ છે. સી, ઇફ રૂટીન લાઈફ ઇઝ ધેર, સ્ટ્રેસ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. તમને સ્ટડીનું ટેન્શન, સ્ટ્રેસ છે, વર્ક કરવાનો સ્ટ્રેસ છે, પ્રિપેરેશનનો સ્ટ્રેસ છે, એક્ઝામ નજીક આવે છે એની પ્રિપેરેશનનો સ્ટ્રેસ છે, ઘરે ટાઈમે પહોંચવાનું છે, ટાઈમે નીકળવાનું છે, એવરીથિંગ ઇઝ સ્ટ્રેસ. પણ એની સાથે આપણે એડજસ્ટ થઈ જઈએ છીએ એટલે આપણને અફેક્ટ નથી કરતું. બટ ઇફ એની ટાઈપ ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ ઇન બિટવીન ધીસ કેન કોઝ ધી મોર સ્ટ્રેસ. મેજોરિટીમાં અત્યારે 90% કેસીસમાં ઇન્ટુ હાર્ટ એટેક. જેટલાને પૂછે ને અમુક પણ આ વર્ડ તો હોય હાર્ટ એટેક. કોરોનામાં તો કેવો, અને આ ડિસીઝમાં કેવું છે પાછું, ડિસીઝ એ કેવો મસ્ત છે, કોઈ પાસે આવે નહીં, તમે કોઈની પાસે જઈ શકો. યુ હેવ ટુ હેન્ડલ યોર સિચ્યુએશન અલોન. પ્રેક્ટિકલી બનેલો આપણા નજરે બનાવો. એજેડ લોકોનો ડેથ શું કામ થયો વધારે? એક તો એજ રિલેટેડ ચેન્જીસ. એમનો તો એજ રિલેટેડ ચેન્જીસ તો હોય જ. આપણા ઘરે એજ એક પર્સન હોય ને આપણે ખાસ કેર કરતા હોય. ઓટો લેવલ ડાઉન, ઓક્સિજન ઇઝ નોટ અવેલેબલ. વેન્ટિલેટર હતા, પેશન્ટ હતા ત્યાં હતા ને, હવે છે તો પેશન્ટ નથી. એટલે એવું નથી કહેતો પેશન્ટ હોવા જોઈએ એમ. Availability of the particular treatment procedure is not there. અમુક એજેડ પર્સન ને તો વિડીયો કોલિંગ કે વોટ્સએપ કોલિંગ કે ઈ જ નહોતું આવતું. અને મેજર સિચ્યુએશન કેવી ક્રિએટ થઈ ખબર? તમારા ઘરે કોઈ કોરોના થયો, તમારા ઘરે કોઈ કોરોના થયો, ડેથ થયું, કેવી રીતે? હાર્ટ એટેક. તો છે ને તમારે હાર્ટ એટેક. ના સર એવું નથી. એકચ્યુઅલી મારા બા જે હતા ને એમને બધું થઈ ગયું હતું, 19 ડેઝ થઈ ગયા હતા, પણ અચાનક ઊભા થયા હશે ને તો ઓક્સિજન લેવલ જ ડાઉન થઈ ગયું. હવે બહુ સાંભળેલું છે, મહિનો દિવસ સુધી કઈ ન થયું હોય. સર મારા દાદાને હજી 4 મહિના થયા એમને બપોર સુધી જઈમાં વાત કરું છું ને બરોબર રાત્રે સાંજે 8 વાગે વેન્ટી ઉપર મૂક્યા ને અડધી કલાકમાં છે. મેજોરિટી પ્રોબ્લેમ ક્યાં થયો ખબર છે? તમે કોઈએ ફીલ નહીં કર્યો, કોઈ નો બડી. જે લોકો કોરોના પોઝિટિવ પેશન્ટ એડમિટ થયા ને એની તો મેન્ટલ સિચ્યુએશન જબરદસ્ત ખરાબ છે. સરાઉન્ડિંગ કોરોના જેવા. સર મારા દાદા એમાં પછી બી ગયા તો એમના બાજુના બે કહું છું ને, પ્રેક્ટિકલી કહું છું, લાઈવ કહું છું. આપણે હોસ્પિટલમાં એડમિટેડ હોય, મસ્ત લાંબો બોર્ડ હોય, કારણ કે હોલસેલમાં પેશન્ટ હોય. તમે પહેલા બેડ ઉપર હોય ને, છેલ્લી બેડ ઉપર કોઈ પર્સનનું ડેથ થયું હોય ને લઈ જાય ત્યાં આ ગયો મત નહીં ગયો ને આ ઘરે કોણ બધા શું કરશે? અને ત્યાં બાજુ મેં શું કીધું કે એવરી સિચ્યુએશન યુ હેવ ટુ હેન્ડલ અલોન. તમે વિચારે ચડી જાઓ તો તમે જાતે કંટ્રોલ કરો. ડેથ જુઓ છો તો જાતે કંટ્રોલ. અમુક પાછા કેવા ઇસ્યુ ક્રિએટ થયા હતા કે કોઈ 2 પર્સન સાથે એડમિટ થયા હોય,
ઓલા અર્લી રિકવર થયા હોય, સાંભળજો હો, ઓલા અર્લી રિકવર થયા એને અર્લી ડિસ્ચાર્જ મળ્યું હોય, આ ટેન્શનમાં અમે મારે એડમિટ થયા, પોતે પહેલા જાય તો ઓલો ટેન્શન, ઓલા જાય હજી મને કઈક પ્રોબ્લેમ તો છે, ડોક્ટર મારાથી કઈક છુપાવે છે, મને ક્યારે ડિસ્ચાર્જ મળશે? હારે હતા ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, કંપની રહેતી હતી વોર્ડ, હારે ખાતા પીતા બધા. આ સાંભળેલા બનાવ કહું છું, બનાવી નથી કહેતો. અને ઈ વોર્ડની અંદર મેં તો આઈ એમ પ્રોફેશનલી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, યસ આઈ એમ પ્રોફેશનલી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર છું, મેડિકલ સ્ટડી કરેલું છે, એન્ડ મેડિકલ સાથે કનેક્ટેડ છું. મારા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ જે એમડી છે, કોરોના વોરિયર્સ છે, મેં લોકોને રિક્વેસ્ટ કરી તો પ્લીઝ આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ ટુ ઓલ, તમે તમારા એમડીને કહો કે 2-3 સાયકિયાટ્રિસ્ટને કોરોના વોર્ડમાં મૂકે, એની ખાસ જરૂર છે, એને મૂકો, પેશન્ટને મોટિવેટ કરો. અને કોરોના એવું એટમોસ્ફિયર ક્રિએટ કરી નાખ્યું કે વાત ન પૂછો. ઉકાળા પીવો, ઘાસ લ્યો, નાક પાડી નાખ્યું, ગરમ નાશ લ્યો, ના કોરોના ન થાય, અંદર માટે નાખી નાક પાડી પાયલ્સ થઈ ગયા ઉકાળા પીને ઘણા. ઓપરેશન કરે ઉકાળા પી. એટલે પર્સન ટુ પર્સન અલગ અલગ હોય. એટલે નરેન્દ્ર મોદી જે છે એ એટલા માટે વર્ડ યુઝ કરે છે હર્ડ ઇમ્યુનિટી. એક પર્સનના કોન્ટેક્ટમાં 10 પર્સન છે. સપોઝ તમે કોરોના પોઝિટિવ નથી, તમારે કોરોના પોઝિટિવ પર્સનના કોન્ટેક્ટમાં આવવું પડે છે. એનો મિનિંગ એવો નથી તમને કોરોના થશે જ, એટલે થાય કે ગેરંટી નથી. આ પાછળ આગળ આપણે જોશું આટોમાં. અને મેજર ઇશ્યુ ક્યાં ક્રિએટ થયો ખબર? આ બધું તો બહુ જ નજીવું છે, નિગ્લેક્ટ જીવન. સૌથી વધારે ટ્રેજેડી ક્યાં થઈ? પીપી કિટમાં ડેડ બોડીને ફેંકીને જે ફ્યુનરલ કરતા હતા ને એમાં જોરદાર બનાવ બન્યા છે. જે જોઈ શકાય જોઈ શકાય, જે નથી જોઈ શકાય તો આવ ક્યાં છે. હમણાં એક રિસેન્ટલી બનેલો એક બનાવ, એક પર્સન એના ઘરે કોરોના થઈ ગયો તો બધાને, એને મનમાં ખબર ને શું થઈ ગયું, બધી વસ્તુ ચમચીથી ખાય, બધી વસ્તુ ચમચીથી જ ખાવાનું, ફૂડને અડવાનું જ નહીં, ટચ જ નહીં કરવું. દાળ ભાત શાક ને એવું હોય તો આ બીજી બધી વસ્તુ ચમચી પૂરી થાય. દાબેલી વડાપાઉં ભરી ચમચી સિવાય બીજું નહીં બોલ. આખા ઘરમાં ચમચી ચાલુ કરે, ચમચીથી ખવાય ને એવી બધી વસ્તુ બનાવે બધો, એ તો કોરોના થઈ ગઈ. અરે આવાજથી મેન્ટલ સ્ટેટસ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા. So bacteria cause disease in human beings, crops, plants ને પણ અફેક્ટ કરે છે, farms, animals, cattle, farm animals and pets. It cause cholera, typhoid, tetanus. Tetanus એટલે ધનુ. Cholera સાંભળ્યું છે? Caused by contaminated food and water, and typhoid is also caused by the same. Citrus canker, citrus fruit, lemon, orange. Fruit is affected by the bacteria, decrease the yield, and fruit is contaminated. Are well known diseases caused by different bacteria. Chalo, fine, here I can stop now.